Okay, good evening to all. In the last class, we were studying about storage of capacity, isn't it? Computer has the characteristics of computer. Computer has a speed. Computer works very fastly. Very fastly means so we can't imagine. If I give you a work, you will take your own time to complete the task. But computer will do the work very fast. Then storage capacity. Second one, the computer has so much memory power. It is not like us. നമ്മളെ പോലെ ഒരു കാര്യം മറന്നൊന്നും പോകില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിന് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാകും. Do you remember what happens when you are 1 year old or 5 years old? Now you are in 4th standard. I think you are almost all are 9. Isn't it? Almost you all people are at the age of 9 now. Do you remember what happened when you were 4 years old? No, you may not be remembering. Okay, Sinan, can you mute yourself? Okay. Okay now. Okay. See, but computer has a lot of memory power. If you get 3 subjects homework, you may forget one, isn't it? But a computer, if it get thousands of homework also, it will not forget. It will do the work. It has the memory power. That means it has the memory power. Then next, amount of work, lot of work. അതിന് എത്ര വർക്ക് കൊടുത്താലും അതിന് ടയേർഡ് ഒന്നുമില്ല. സ്പീഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. ഓർമ്മ ശക്തി ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് third one is amount of work. How much work if you give also it will do. The computer never gets tired or bored. It won't say, "Oh, mommy, I am tired. So the rest I will do tomorrow." നമ്മൾ പറയും ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് എഴുതി മടുത്തു. ബാക്കി നോട്ട് ചെയ്യാൻ നാളെ എഴുതാന്ന് പറയും അല്ലേ? Computer will never say like that way. Computer will complete the task in time itself. ടൈമിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. Okay. Next, third one, versatility. Versatility means the ability to perform many different functions. Now, we may, if now our Sinan is a good singer, isn't it? We know that Sinan is a good singer. Sinan, can you dance? No. Where is Sarah? Sarah is a good dancer. Can you sing song? No. Nihal, you are a good drawer. Can you jump so high? No. See, all have some abilities. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട്. എന്തെങ്കിൽ to sing, to write neatly, or to study well, or to perform well, dance well, maybe in arts or sports like that. എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി എഴുതാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. ബട്ട് ഒരു 2-3 എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടാകും അല്ലേ? സപ്പോസ് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. കൃപ, ഡു യു വാണ്ട് ടു സേ എനിത്തിങ്? കൃപ മേരി? നോ. ഓക്കെ. See, we have some abilities and all. So we will be special in some items like a dancer, singing songs, drawing pictures, or maybe in sports. Even in sports, some are able to run very fast. Some are very able to jump high. Some are expert in a long jump, high jump, and they may not be in other things. So cricket കളിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫുട്ബോളിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കുമോ? ഇല്ല. ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരാള് ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിയാവുമോ? ചിലപ്പോൾ ശരിയായെന്ന് വരത്തില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 1, 2, 3 കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് വി മേ നോട്ട് ബി ഹാവിങ്. ബട്ട് computer has to perform many different functions at a time. എല്ലാം കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യും. then to write ചെയ്യാൻ പറ്റും, സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതിനങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കഴിവുകളുണ്ട്. ഓക്കെ. Versatility means the ability to perform many different functions. It is the most important characteristic of a computer. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, it will draw pictures. We can play games. Sinan, are you listening in the class or are you talking? Sinan, unmute. Please unmute yourself.
Sinan, എന്താ അവിടെ സംഭവം നടക്കുന്നത്? Are you talking to anyone? No. No. Then I saw something. Are you over? Were you singing? No. You have to listen in the class, okay? Okay. Say for example, it is capable of doing many things. For example, we can listen the songs, playing games on computer. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. Then പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് സോങ് കേൾക്കാൻ പറ്റും, മ്യൂസിക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതുപോലെ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേ യൂസസ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അല്ലേ? So it one of the most important characteristic of computer is it's a versatility. അതായത് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊക്കെ 1 or 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 കപ്പാസിറ്റികൾ ഉള്ളപ്പോൾ we are expert in such things only in 2 or 3 items, but a computer has many ability to do many things. Okay. Next one is accuracy. Accuracy means the ability to do something without committing any error. What is the meaning of error? Error means what? Can anyone tell the meaning of error? Error ennu parnal endana? Aarku ariyilla? No one knows? Adidev, you know? What is the meaning of error? No. Who knows? Who knows the meaning of error? Nobody knows, sir. Okay, error means a mistake. What is the meaning of error? Mistake. So computer will perform its functions without any mistake. Understand? Oru mistake illade cheyyum. If I tell you to write the table of 8, how many of you will correctly write? Without any mistake. You may do now. Isn't it? Ipo ningalku chelappo ariyavairikkum, or have you forgotten tables? No? Do you remember? Okay. But sometimes we will make a mistake, isn't it? But computer never will make a mistake. Accuracy means will do the work without any mistake. Error. Error means mistake. So that's what error മായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ eraser ഉപയോഗിക്കുന്നത്. What is the meaning of eraser? Eraser means മായ്ക്കുന്ന റബ്ബർ അല്ലേ? Erase means to rub. റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് eraser. Okay. Okay. Accuracy means the ability to do something without committing an error. The computer is always accurate. Always, whatever it does, it is correct, accurate. There will be no mistake. It never make mistakes. Any mistake that occurs is due to wrong commands given by the user. But നമ്മൾ എന്ത് കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. If you give any wrong command, it may give a wrong answer. Understand? Otherwise, if you are giving correct command, computer will work correctly without any mistake. Did you get the point? നമ്മൾ അതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരും. ബട്ട് എങ്കിൽ പോലും കമ്പ്യൂട്ടർ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് they are the students of 4th standard എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നൊരു അവിടെ റെഡ് ഇങ്കില് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം I had shown you, I think when you were in 3rd standard, I brought the laptop to the class and I showed you while typing. If there are mistakes, there will be a red color underline. Computer will try to correct us. Computer തന്നെ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അടിയിൽ റെഡ് ഇങ്കില് വരച്ച് കാണിക്കുമായിരുന്നു. സേറമോളെ പ്ലീസ് ലിസൺ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. So the computer follows a simple rule called JIGO. JIGO stands for garbage in, garbage out. JIGO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ garbage in, garbage out. If the information fed into the computer is correct, it will give the correct answer. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന ആൻസറും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആൻസറും തെറ്റായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് garbage in and garbage out. That is JIGO. Okay. Garbage in, അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ,
റോങ് ആൻസർ കൊടുത്താൽ റോങ് ആൻസർ തിരിച്ചും കിട്ടും. കമാൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും സ്ക്രീനിൽ വരിക. മനസ്സിലായോ? ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. വെയിറ്റ്, ഐ വിൽ 1 minute. Can you see anything? എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? വേറൊരു സ്ക്രീൻ കണ്ടോ? Did you see any another screen? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. I am going to type here. I am studying in 4th standard. I am. Did you see? Sorry, I will make it smaller. I am studying. STUDY. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോറി, അവിടെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? Y കഴിഞ്ഞൊരു I വേണം. ഞാൻ അതിന് I ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ NG കൊടുത്തു. മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? What is spelling of studying? സീനാൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. What is spelling of studying? STUDYING. Okay, can you see the spelling on the screen? What I have typed? Yes. Yes, what is that spelling that I have typed? STUDYNG. NG only, no I. ഞാൻ I ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. That means I have given the wrong instruction for the computer. ഞാൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തത്. സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് അല്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. If I had given the correct spelling, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വന്നിരിക്കും സ്റ്റഡിങ് സ്പെല്ലിംഗ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ബാക്കി ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന്? ഞാനിപ്പോ റോങ് സ്പെല്ലിംഗ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും റോങ് തന്നെ തന്നു. അതാണ് ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട്. എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ആ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ പുറത്തോട്ട് വരും. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് ആർക്കാ കിട്ടാത്തല്ലോ? I am studying in 4th standard. FOURTH, 4th, STANDARD. Did you see? എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ മക്കളെ? ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല മിസ് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം. എല്ലാവരും കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ ടീച്ചർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഓക്കെ, ടീച്ചറിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? യെസ്. സ്റ്റഡിയിങ് എന്നുള്ളിടത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കൊടുത്തു. ടീച്ചർ ഹാസ് ഗിവൺ ദ റോങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് ഗിവൺ ദ റോങ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഞാൻ തെറ്റ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എനിക്ക് തെറ്റ് ആൻസർ തന്നു. ഇഫ് ഐ കറക്റ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ കറക്റ്റ് മീ. കമ്പ്യൂട്ടർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരും. Okay, now I have given the correct and the computer has corrected it. മനസ്സിലായോ? ടീച്ചർ അത് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാല് if we give correct answer, correct instruction, it will work correctly. If we don't give correct answer, it won't work properly. That is okay. എല്ലാരും കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? Okay. Oh, ആഗ്നസിന്റെ അനിയത്തി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് മുത്തേ. Okay. So accuracy means if the information fed into the computer is correct, it will give the correct answer. But if we feed wrong information or garbage, it will get wrong answer or garbage out. Sarah, please don't talk. Okay. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം. മമ്മിയോടും പപ്പയോടും ഒന്നും വർത്താനം പറയില്ലേ. ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ചിത്രം കണ്ടോ? പേജ് നമ്പർ 5 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലില്ലേ? ഓക്കെ, see that. അശ്വിൻ can't hear. അശ്വിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Can you hear Ashin? Yes.
Okay, see in that page number 5, one picture. Did you see this picture? Okay. See, our Devapriya is here. Just to get up. Oh, okay. Can't see. Come this side. Okay, she's here. Messi miss. Okay. Messi miss. Yes. Tell me. Page number. Page number 5. Page number 5. Did you see that picture? So computer node kutti choikkana, you have added the numbers, but I told you to subtract. Appam computer node kutti choikkana njan add addition പറഞ്ഞിട്ട് നീ subtraction ആണല്ലേ ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പോൾ computer return ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? What is that? Devanjana, please read. Subtract. Subtract. You told me to add. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ തിരിച്ചു പറയാണ്, നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം പറയാണ്, നീ എന്നോട് ആഡ് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞത്. കാരണം സി അവിടെ നോക്കി, അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വണ്ണില് 55 + 48 അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്ത് 103. കൊച്ചു ഉദ്ദേശിച്ചത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ബട്ട് ഹി അൺനോയിങ്ലി, ഇപ്പം മിസ്റ്റേക്കിലി അവൻ കൊടുത്തത് പ്ലസ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ. അതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് തിരിച്ചിങ്ങ് തരും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ആ പേജിൽ ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. യു അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്, ഓൾ ഓഫ് യു. എല്ലാരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് എന്നിട്ട് ആൻസർ പറയണം. യു ഹാവ് പെൻസിൽ വിത്ത് യു? യു ഹാവ് പെൻസിൽ വിത്ത് യു? ഓക്കെ. But don't talk. Unmute ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കല്ലേ. First question. Who is mummy is talking? ആരുടെ മമ്മി അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന? മമ്മിയോട് പറ, ടീച്ചർ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറ. ഓക്കെ ഓക്കെ okay. The unit used to measure the storage capacity of a computer is called dash. Byte. Very good, very good. Byte. What is spelling of byte? B-Y-T-E. Okay, right. B-Y-T-E. Byte. എഴുതിക്കാൻ മോളെ കൃപ. കൃപ കേട്ടില്ലേ? B-Y-T-E. B-Y-T-E. Byte. Can you see? Yes. Yes. Second question. Please don't talk again and again. I'm telling you are 4th standard students. You can understand what I say. Okay. ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, ആ സൗണ്ട് വെക്കുന്ന ആൾ അങ്ങോട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. സോറി, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. Second question. The dash of a computer enables it to do many things at the same time. ഒരേ സമയം തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിന് എന്ത് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളത്? അതെന്താണ് ആൻസർ? പറഞ്ഞോ. അതിദേവ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിദേവേ, read it. Versatility. What is that? Versatility. Versatility. V-E-R-S-A-T-I-L-I-T-Y. Okay.
Next question. Okay, next one. Dash means the ability to do the something without any error. That is without any mistake. Clarity. Accuracy. Spelling A-C-C-U-R-A-C-Y. A-C-C-U-R-A-C-Y. Accuracy. Yes. Next, finished. Next, fourth one. Any mistake? Yes, tell fast. ആരാണത്? കിട്ടിയിട്ടില്ല. Second one. Versatility. Versatility. V-E-R-S-A-T-I-L-I-T-Y. Versatility. Second one കിട്ടിയാ? Okay. Third one, accuracy. And the fourth question is, any mistake that may occur on the computer is due to dash commands given by the user. Computer ഒരു mistake ഉണ്ടെന്നൊരിക്കല് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? Okay, wrong instructions നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് wrong answer കിട്ടുന്നത്. Okay. Wrong. Okay. I'll answer, sir. ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടാനുണ്ടോ? എഴുതാത്തവരൊന്നുമില്ലല്ലോ? Okay. You should copy this to your notebook. കൃപ കിട്ടിയില്ലേ മോളെ? ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയില്ലേ? കൃപ മേരി കിട്ടിയാ? കൃപ is not answering. Okay, കിട്ടിയോ? Okay, okay, very good. Next. Limitations of a computer. Okay. Computer ചില limitations ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. Mute yourself, all of you. Sound വരുന്നുണ്ട്. All of you. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് you have to write into your notebook. Okay, only 10 more minutes left out for us. Okay, ഇനി കുറച്ച് limitations ഉണ്ട്. ഒന്ന്, computers have some limitations. Limitations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിമിതികൾ. കുറച്ച് കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? First one is computers cannot feel like human beings. നമ്മളെ പോലെ ഫീലിങ്സ് ഒന്നുമില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന്. നോക്കിയും കണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. സപ്പോസ് പ്ലീസ് ലിസൺ, അത് ആരാ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ? ആളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. സൂര്യദേവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സൂര്യദേവ്, അന്ന റോസ്, സോറി അന്ന റോസ് അല്ല, ആൻഡ്രോസ് പ്രിൻസ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ, സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ടീച്ചർ ചെയ്യാം. അത് അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സൂര്യദേവിന്റെ ഓക്കെ രണ്ടുപേരും ഇതിവിടെ സൂര്യദേവിന്റെ അതാവുന്നില്ല. ഓക്കെ. Okay, first one is computers cannot feel like human beings. Now suppose I'm asking, if you feel hungry, what you will do? You will take food and you will eat, isn't it? Okay, that we know. Or if you fall down there anywhere, if you go while walking, if you fall, what you will do? You will get up and go. എണീറ്റ് കാലൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് മുറിഞ്ഞ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ വിട്ടുപോകും. അതെല്ലാം കണ്ട ഒന്ന് ചമ്മി അടിച്ചിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. we know what to do, but computer is a machine, so it has no feelings. It does know what to do. Understand? കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ചൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. Did you understand what I said? If while walking on the road, if a dog comes in front of you, what you will do? Sridev Krishna, ഒന്ന് unmute ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. Sridev Krishna, please unmute yourself and tell me. If a dog comes on your way, what you will do?
Srideva, unmute. നീ അൺമ്യൂട്ടഡ് നമുക്ക് ഞെക്കിയില്ല ഞാൻ. ശ്രീദേവൻ അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല. ഇല്ല, ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ശ്രീദേവൻ അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ ആം ആസ്കിംഗ് ആദിദേവ്. ആദിദേവ്, please. Adidev. Adidev Pramod. Please answer me. Adideva, can you hear? Yes. Yes. If a dog comes on your way, what you will do? ആദിദേവ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡോഗ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആദിദേവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഓടും അല്ലെ? ആര് പറഞ്ഞു? പട്ടി പറഞ്ഞോ ഓടാന്? ഡോഗ് പറഞ്ഞോ റൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞോ? No, dog did not say. Your mummy didn't say. Your daddy didn't say. But you will run, isn't it? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? If a dog or something, if anything comes to attack us, we will try to escape. എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും അല്ലെ? അത് നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പട്ടീനെ കണ്ടു, ഒന്നുകിൽ നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്തെറിയും. We will try to save ourselves, otherwise we will run. Isn't it? അത് നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളതങ്ങ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങള് അല്ലെ? അപ്പം ബട്ട് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത്രയൊക്കെ ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എന്താ ആദിദേവൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? സോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് cannot feel like human beings. They cannot take decisions on their own. അതാ ഫീലിങ്സ് അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ they cannot take a decision for their own. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Now see, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു if we meet a dog on the way, we will run or we will try to escape. We will try to chase that dog, otherwise we will try to save ourselves by running and all. അപ്പൊ നമ്മൾ പട്ടീനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പട്ടീനെ ഓടിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വന്തമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ഓടിയോ അല്ലെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞോ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ? അതാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ we will think and then we will do. But for computer it has no capacity to think. അതിനങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് it will do as the direction given to it. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രം അത് പ്രവർത്തിക്കും. That's what I told her. When I typed mistakenly, it also gave the result as mistake. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റഡിങ്ങിന് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ് തന്നത് അല്ലെ? അതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റഡിങ്ങിന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ? നോ, ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ല അല്ലെ? അപ്പം അതിനങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നർത്ഥം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ, they do not have their own intelligence. അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇന്റലിജൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് cannot think on their own. They need human beings to tell them what to do and how to do a particular task. For example, if I give some vegetable to you, ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. Or if your mummy told, mummy is going to town market or somewhere for shopping and all, and mummy told you to cook some food. Then mummy told her there are vegetables in the fridge, take some vegetables and make some sambar. Sambar ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. So mummy will not say I know that, but just imagine that your mummy is going out and she asked you to make sambar curry, and you know that some vegetables are there in the fridge and all. Then what you will do? You don't know properly how to make. You have eaten, but you have never prepared sambar by yourself, because mummy always cooks, isn't it? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല, മമ്മി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും പോയി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ച്
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊന്ന് സംഭാരന്റെ പരുവത്തിലാക്കി വെക്കും അല്ലെ? ചിലപ്പം വാഷ് ചെയ്തെന്ന് വരും, ചിലപ്പം വാഷ് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരും, ചിലപ്പം യു മേ നോട്ട് പുട്ട് സോൾട്ട്, സംടൈംസ് സോൾട്ട് മേ ബി മോർ, ചില്ലി പൗഡർ ആൻഡ് സം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ദാറ്റ് യു മേ യൂസ് എക്സ്ട്രാ, സം will not be sufficient. അങ്ങനെയൊക്കെ വരും മിസ്റ്റേക്സുകൾ അല്ലെ? എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പാർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. Am I correct or not? അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പാറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ നിങ്ങള്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ നീഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹെൽപ്പ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് അതിനകത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാത്ത CPU-നകത്തില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം കമ്പ്യൂട്ടറിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ ആ വേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ, ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, നെവർ വിൽ ഗീവ് ദ റിപ്ലൈ. അത് തിരിച്ചു തരത്തില്ല, നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും. ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. സപ്പോസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗോ? ഗോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പോവുക. ഓക്കെ, ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗോ. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട്. ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഗോ എന്ന വേർഡ് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ സെർച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ റിസൾട്ട് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും. ഇതിനകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കും. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിലോ, നമുക്ക് ഗോയുടെ മീനിങ്ങിൽ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പോയി ചോദിക്കും, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ നോട്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ നീഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ടു ടെൽ വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു. എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രം, നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ, can you see a person? You have seen in your textbook, isn't it? Do you know who is that? Shamila, please read that name. Shamila, avരുടെ പേരൊന്ന് വായിക്കാവോ? I think only 1 minute is left. Please read fastly. Nihal, can you read? Shamila, വായിച്ചോ.